آٹا اور چینی بحران کی رپورٹ پر وزیر اعظم کا بڑا ایکشن، جہانگیر ترین کو ایگریکلچر ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا۔ خسرو بختیار سے فوڈ سیکیورٹی کی وزارت واپس لے کر اکنامک افیئرز کا قلمدان سونپ دیا۔ ہاشم پوپلزئی بھی سیکریٹری نیشنل فوڈ کے عہدے سے فارغ، فخر امام کو وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی بنا دیا۔ انکوائری رپورٹ نے پنجاب میں بھی کھلبلی مچا دی۔ آٹا اور چینی بحران کے ذمہ داروں میں نام آنے پر سمیع اللہ چودھری وزیر خوراک پنجاب کے عہدے سے مستعفی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سابق ڈائریکٹر فوڈ ظفر اقبال اور سابق سیکریٹری خوراک نسیم صادق کو OSD بنا دیا۔ جہانگیر ترین نے چینی بحران کی رپورٹ کو سیاسی قرار دے دیا، کہا رپورٹ کے پیچھے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان ہیں۔ ہمارا گروپ تحقیقاتی کمیٹی اور کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ کمیشن نے اگر ذمہ دار ٹھہرایا تو چیلنج کریں گے۔ یہ بھی واضح کیا میں کبھی ایگریکلچر ٹاسک فورس کا چیئرمین نہیں رہا۔ کسی کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو دکھائے۔ کپتان نے کھلاڑیوں کی پوزیشن چینج کر دی۔ حماد اظہر کو وفاقی وزیر صنعت اور اعظم سواتی کو نارکوٹکس کا وزیر بنا دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا استعفیٰ منظور۔ ٹیلی کمیونیکیشن کی وزارت MKM کے امین الحق کے حوالے۔ بابر امان پارلیمانی امور کے مشیر مقرر۔ شہزاد ارباب کو بطور مشیر ہٹا دیا گیا۔ خسرو بختیار نے استعفیٰ نہیں دیا، ان کی وزارت تبدیل کی گئی ہے۔ عوام کی مفاد کے بیچ میں جو آئے گا اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق عوان کا ٹویٹ، کہا وزیر اعظم عمران خان اپنی ذمہ داریاں عوام کی امانت سمجھ کر نبھا رہے ہیں۔ ملک میں مافیا کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، معاملے پر وزیر اعظم کے ترجمانوں کو سامنے آنا چاہیے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا مذکورہ رپورٹ اور فورنزک رپورٹ اکٹھی آنی چاہیے تھی۔ رواں ماہ کے آخری ہفتے میں اہم فیصلے کرنا ہوں گے۔ چینی بحران پر حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ قیمتیں بڑھنے کے باوجود حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اپوزیشن کی تنقید۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں تحقیقاتی رپورٹ میں صرف پرائمری ایشوز پر بات کی گئی۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پراسرار کردار پر مکمل خاموش ہے۔ صرف سبسڈی پر بات ختم نہیں ہوتی، یہ کرپشن کا ایک بڑا سلسلہ ہے۔ بتایا جائے چینی ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ ایک طرف کورونا وائرس، دوسری طرف غربت۔ وزیر اعظم عمران خان دونوں بحرانوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم۔ اہم اجلاس میں واضح کیا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے فنڈز کا استعمال ان منصوبوں پر کیا جائے جن سے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں وابستہ ہیں۔ شعبے کی بحالی کے ثمرات نچلے طبقے تک پہنچانے کو یقینی بنایا جائے۔ کورونا وائرس کے وار، ملک میں 50 افراد جاں بحق، 24 گھنٹے میں 397 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 3423 ہو گئی۔ پنجاب میں 1627، سندھ میں 881، خیبر پختونخوا میں 405 اور بلوچستان میں 202 مریض زیر علاج۔ 257 افراد صحت یاب۔ مردان کے SP آپریشن نے وائرس کی شکست دے کر ڈیوٹی پھر جوائن کر لی۔ کورونا وائرس نے ایک اور قیمتی جان لے لی۔ وائرس سے متاثرہ اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالقادر سومرو بھی انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر سومرو پاکستان اسٹر ملز کے سابق CMO بھی رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا حفاظتی لباس پہن کر سینٹرل PCR لیب کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ لیب میں یومیہ 2000 ٹیسٹ ممکن ہو سکیں گے۔ رزلٹ 6 سے 7 گھنٹے میں آئے گا۔ پنجاب کے اسکولوں کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بڑا فیصلہ، تمام اسکولوں کی فیس 20% کم کر دی۔ کسی ٹیچر کو بھی نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا، اسٹاف کو تنخواہ بھی بروقت ملے گی۔ کوئٹہ میں حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے احتجاج پر پولیس حرکت میں آ گئی۔ ڈاکٹروں پر لاٹھی چارج، کئی کو دھر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز کا بلوچستان میں سروسز بند کرنے کا فیصلہ۔ ہنگامی پریس کانفرنس میں گرفتاریوں پر شدید رد عمل، کہا ڈاکٹرز کو دہشت گردوں کی طرح مارا گیا۔
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती अहकामात और हिदायत की धज्जियां उड़ गई। कराची में नो लॉकडाउन, जगह जगह अलामती नाके, मगर शहरियों से कोई पूछगछ नहीं। लोगों का बिला खौफ खतर सड़कों पर मटर गश्त। रिक्शे और दीगर गाड़ियां भी दौड़ती रहीं। घर में बैठने के बजाय लोगों की गली मोहल्लों में बैठक, अवाम की गैर संजीदगी से वायरस फैलने का खदशा। तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद कर दी गई। इस्लामाबाद में ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहां जा सके। कैदियों की रिहाई केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, कहा लगता है पूरे मुल्क में सिर्फ कोरोना का ही इलाज किया जा रहा है। हुकूमत सिर्फ इजलास और मीटिंग कर रही है, जमीन पर कोई काम दिखाई नहीं देता। सिंध में मजीद 2 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक। सूबे में अमवात की तादाद 17 हो गई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सखर में 124 ज़ायरीन का दूसरा टेस्ट भी मनफी आया है, जबकि कराची में इस वक्त 662 मरीज ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अहम इजलास में कराची के 6 अस्पतालों में 104 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU कायम करने की हिदायत कर दी। हर डॉक्टर को अलग रूम फराहम करने की भी हिदायत। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हलाकतें 71,200 से जायद, 12,97,000 से जायद अफराद मुतासिर। यूरोप का बुरा हाल, स्पेन में मजीद 528 हलाकतें, तादाद 13,169 हो गई। 24 घंटे में बेल्जियम में 185 और हॉलैंड में 101 अमवात। इटली में हलाकतों की तादाद 15,887, ईरान में मजीद 136 अमवात, बरतानिया में मजीद 439 अमवात, तादाद 5,373 हो गई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हालत खराब। कोरोना वायरस के आगे अमरीका बेबस। 3,37,000 से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार। आज मजीद 36 हलाकतें, तादाद 9,652 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा हफ्ते बड़ी तादाद में अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर तूर-खम बॉर्डर को खोल दिया। 9 अप्रैल तक अफगान महाजरीन अपने वतन वापस लौट सकेंगे। शब्बर ज़ैदी की एजाजी तौर पर चेयरमैन FBR तकर्रुरी खत्म। ग्रेड 22 की अफसर नौशीन जावेद को चेयरपर्सन FBR तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 1042 पॉइंट्स कम होकर 30,579 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा होकर 166 रुपए 98 पैसे पर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे वफाकी हुकूमत के बड़े एक्शन से। आटा और चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट के बाद बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। जहांगीर तरीन बतौर एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के चेयरपर्सनशिप से फारिग हो गए। खुसरो बख्तियार से वफाकी वजीर फूड एंड सिक्योरिटी की वजारत लेकर इकनॉमिक अफेयर्स का वजीर बना दिया गया। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर अदोबल किया गया। खुसरो बख्तियार को फूड सिक्योरिटी की वजारत से हटाकर इकनॉमिक अफेयर्स का वजीर बना दिया गया। फखर इमाम को वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, हम्माद अजहर को वफाकी वजीर सनत और आजम स्वाति को वफाकी वजीर नार्कोटिक्स कंट्रोल बना दिया गया, जबकि हाशिम पोपलजई को सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी और शहजाद अरबाब को मुशीर के ओहदे से हटा दिया गया है। आटा और चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत का एक्शन। जहांगीर तरीन को चेयरमैन एग्रीकल्चर टास्क फोर्स से हटा दिया गया। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि जहांगीर तरीन को शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के तनाजुर में हटाया गया है। वफाकी काबीना में भी बड़े पैमाने पर आकार पिछाड़ की गई। खुसरो बख्तियार को फूड सिक्योरिटी की वजारत से हटाकर इकनॉमिक अफेयर्स का वजीर बना दिया गया। फखर इमाम को वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, हम्माद अजहर को वफाकी वजीर सनत और आजम स्वाति को वफाकी वजीर नार्कोटिक्स कंट्रोल बना दिया गया। बाबर अवान को पार्लिमानी उमूर का मुशीर मुकर्रर किया गया, जबकि हाशिम पोपलजई को सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी और शहजाद अरबाब को मुशीर के ओहदे से ही हटा दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तीफा मंजूर करके टेलीकम्युनिकेशन की वजारत अमीरुल हक के हवाले कर दी गई।
आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट के बाद वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी मुस्ताफी हो गए। पंजाब हुकूमत ने साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक और साबिक डायरेक्टर फूड जफर इकबाल को OSD बना दिया। आटा चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम आने पर रद्द अमल। वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी मुस्ताफी हो गए। समीउल्लाह चौधरी ने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस्तीफे में मौक़िफ़ अपनाया कि रिपोर्ट में महकमा खुराक में इस्लाहात न करने के इल्जामात लगाए गए हैं। इल्जामात खत्म होने तक ओहदे पर काम नहीं कर सकता। समीउल्लाह चौधरी ने कहा, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो वजारत से रज़ाकाराना मुस्तफ़ी हुए। खुद को एहतसाब के लिए हर फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। आटा चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बिना पर पंजाब हुकूमत ने भी एक्शन शुरू कर दिया। साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक को OSD बना दिया गया। नसीम सादिक कमिश्नर DG खान के ओहदे पर काम कर रहे थे। वजीर आला पंजाब ने साबिक डायरेक्टर फूड जफर इकबाल को भी OSD बना दिया। जहांगीर तरीन ने चीनी बहरान इंक्वायरी रिपोर्ट को सियासी करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि रिपोर्ट के पीछे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं। वज़ीर आज़म से